Namaste dear learners. Today we will discuss a poem called The Chimney Sweeper, which is prescribed for BCom second semester, Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. The Chimney Sweeper poem is written by William Blake, and I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC Ergatti. Before going to deal with the poem, we will see some important points about the poet of the poem. It is written by William Blake, who was an English poet of 19th century, a painter as well a printmaker. He was born in the year 1757 and died in the year 1827. William Blake produced a diverse and symbolically rich poetry which embraced the imagination as the body of God or human existence itself. William Blake being a romantic poet, imagination plays a vital role in him shaping his mind, and he did consider imagination as the body of God. Kalpane, imagination ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಹಾಗೂ ರಮ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೀ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ Songs of Innocence, remember these works, Songs of Experience, The Marriage of Heaven and Hell, The Four Jewels, Jerusalem, and Milton. These are the important works of William Blake. Now we will see an introductory note about the poem, The Chimney Sweeper. Actually, the poem Chimney Sweeper is published in two parts in Songs of Innocence in 1789. Remember, Songs of Innocence was published in the year 1789, and Songs of Experience was published in the year 1794. And the present poem, which is prescribed for your syllabus, is taken from Songs of Innocence, which was published in the year 1789. The poem Chimney Sweeper is set against the dark background of child labor in England. The present poem talks about the atrocities, the problems which were faced by the children of 19th century. And in 19th century England, child labor was in practice. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. At the age of 4 and 5, boys were sold to clean chimneys due to their small size. ಚಿಮ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಹೊಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಮ್ನಿಯನ್ನು, ಬೊಂಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಚಿಮ್ನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 4 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಚಿಮ್ನಿ ಆ ಪೈಪ್, ಆ ಕೊಳವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಆ ಚಿಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ talks about the horrible experiences of
Such children, these children were oppressed and had a diminutive existence that was socially accepted at the time. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯುನಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ದೇಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. Because of the soot, because of the problems they face in the chimneys, these children were diminutive. Children in this field of work were often unfed and poorly clothed. ಚಿಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ದೇ ವೇರ್ ಅನ್ಫೆಡ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. In most cases, these children died from either falling through the chimneys or from lung damage and other horrible diseases from breathing in the soot. ಆ ಚಿಮ್ನಿ, ಆ ಭೊಂಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ವುಡ್ ಡೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅವರ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾರಿಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೈಡ್ ಬೈ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಿಮ್ನಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸೂಟ್. ಸೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಏನು ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆನಂತರ ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. In the poem, a young chimney sweeper recounts a dream by one of his fellows, in which an angel rescues the boys from coffins. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ, ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಏಂಜಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೈವಕನ್ಯೆ. ಏಂಜಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ದೈವಕನ್ಯೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿನ್, COFFIN, ಕಾಫಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್, ಚಿಮ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಫಿನ್. ಆ ಭೊಂಗ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಏನು ಸಾವಿನ ಏನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಏಂಜಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಅ ಸನ್ನಿ ಮೀಟ್. ಆ ದೈವಕನ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಮೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್. Now we will discuss the poem line by line. The Chimney Sweeper. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. In the first stanza of the poem, the poet tells how he went into the chimney sweeping profession. The poet says, my mother died when I was very young. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗನೇ ತೀರಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಯಟ್ ಮೈ ಟಂಗ್ ಕುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಕ್ರೈ ವೀಪ್ ವೀಪ್ ವೀಪ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತೊದಲು ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ತೊದಲು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು. ಟಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊದಲು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕವಿಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಮನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಐ ಸ್ವೀಪ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಮನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೂಟ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್. ವೇರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಮಿಡಸ್ಟ್ ದ ಸೂಟ್. ಸೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಿಲ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There is little Tom Darker who cried when his head that curled like a lamb's back was saved. So I said, hush Tom, never mind it. For when your head is bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. Now in the second stanza, the poet talks about one of his friends called Tom Dacre. ಟಾಮ್ ಡ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಕವಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೂದಲುಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂಗರು ಕೂದಲು. ಹೇಗೆ? ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕುರಿಮರಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಗರು ಕೂದಲು ಇರ್ತಾವು, ಆ ರೀತಿ ಟಾಮ್ ಡ್ಯಾಕರ್ನ ಹೇರ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಕೂದಲು ಇರ್ತಾವು. ಟಾಮ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಟಾಮ್ ಅಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೀಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೇವ್ಡ್. ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಶ್ ಟಾಮ್ ಅಳಬೇಡ. ವೈ? ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಬೇರ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಯುವರ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್. ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೂಟ್ ಯಾವುದು, ಆ ಚಿಮಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್. ನಿನ್ನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗ್ತವೆ, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವೆನ್ ದೇ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, it is good that your white hair will not be spoilt by the suit, he says. Spoilt by the suit, the poet says. In next stanza, so he was quiet, and that very night as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಟಾಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಟಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನಸು. ಏನದು ಕನಸು? ದಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಪರ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಈ ಚಿಮನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, like Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. coffins. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾವಿರಾರು ಈ ಚಿಮನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಿಮನಿಯ ಒಂದು ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಪ್ಪಣೆಯ ಕಿಲ್ನದಲ್ಲಿ ಲಾಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And he has a dream wherein an angel comes, and they were but before the arrival of the angel, all of them are locked up in the coffin. He says, he compares the chimney to the coffin. ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಮನಿಯನ್ನು ಕಾಫಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಫಿನ್ ಅಂದರೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಂದಿಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕೇಮ್ ಎನ್ ಏಂಜಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಕೀ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎನ್ ಏಂಜಲ್ ಕಮ್ಸ್, ಒಬ್ಬಳು ದೈವಕನ್ಯೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಏಂಜಲ್ ಅಂದರೆ ದೈವಕನ್ಯೆ. ದೈವಕನ್ಯೆ ಬಂದು ಅವಳ ಕೈಯೊಳಗೊಂದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಕೀ, ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಓಪನ್ಡ್ ದ ಕಾಫಿನ್ಸ್. ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಫಿನ್ಸನ್ನು?
ಏಂಜಲ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಕಾಪಿನ್ಸ್. ಏಂಜಲ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಕಾಪಿನ್ಸ್, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಆ ಸಾವಿರಾರು ಆ ಚಿಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಏಂಜಲ್. ದೆನ್ ಡೌನ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲೀಪಿಂಗ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ದೇ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಅವರನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ದೈವಕನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ, ಲೀಪಿಂಗ್, ಲೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಪ್, ಲಾಫಿಂಗ್, ಲಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಗುವುದು, ಹಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ, ಹಸಿರಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್, ದೇ ವಾಶ್ಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಿಮನಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿಮನಿಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಸೂಟ್ ಕಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಅವರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. Then naked, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಚಿಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್, ಆಲ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ರೈಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅವರು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಡಗಳು, ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಏಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಥರ ಹೊಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ಲೇ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಂಜಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟಾಮ್, ಏಂಜಲ್ ಟಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಟಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏಂಜಲ್ ಏನಂತ, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವಾದರೆ, he would have God for his father and never want joy. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಜಾಯ್, ನಿನಗೆ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಮನಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಟಾಮ್ ಅವೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನಸು ಮುಗಿತದೆ. ಟಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕನಸು ಮುಗಿತದೆ. ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಟಾಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್. ಟಾಮ್ ಅವೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏಳು, ಎಚ್ಚರಗೊಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಅದೇ ಚಿಮನಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಮನಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಬ್ರಷಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ದೆ ಟುಕ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೆ ಟುಕ್ ದೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಸಬರಿಗೆ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಚಿಮನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಕನಸು ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದಾದ ನಂತರ, ದೆ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಷನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿತದೆ, ನನಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೋ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹಳ ತಂಪಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟಾಮ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್.
ಆ ಟಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಗು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he had dreamt a dream in which he was set free. ಅವನನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ he was very happy. So if all do their duty, they need not fear harm. At the end of the poem, the poet says, if all of us do our duty promptly, ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಹಾರ್ಮ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ದ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೇರ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ other things in our next class.